ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। କିଏ ଜଣେ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିଯିବା। धन्यवाद दे पवित्र प्रभु, तुम्हारे महानाम प्रशंसा गौरव प्रभु। ए सुंदर सुजोग धन्यवाद, समय पाई धन्यवाद, तुम्हारी उपस्थिति पाई धन्यवाद। तुम्हारी उपस्थिति ही आम मान यथेष्ट एवं ताहा बहुमूल्य अटे प्रभु। ए समय आमने तुम्हारी रब को शुणा जाऊँ। पवित्र प्रभु, तुम्हारी दासी को तुम्हें आज दिन पाई मनोनीत कर प्रभु, तुम्हारी चरण तले रखुअछु प्रभु। तुम्हें तांको मुख को व्यवहार कर एवं प्रभु आमे समस्त श्रोता हो एवं तुम्हें भक्ता हो। पवित्र आत्मा तुम्हें कार्य कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपस्थिति मध्य आमने रही लगे पुनर्बार धन्यवाद दी समस्त विषय को तुम समर्पण करी, विशेषकर श्रेष्ठ बबिता को तुम हस्त समर्पण करी प्रार्थना प्रेममय प्रभु यीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम मागे पिता, आमेन। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आशीर्वाद करंतु। आसो आज मु गोटे विषय नहीं कि आत्मिक निजर व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति बेले बेले आम माने कौन करू ना, अनेक समय आमे सुनू जेते बेले प्रार्थना रिक्वेस्ट आमे दे थाओ, तो आम मानकर रिक्वेस्ट भितर एटा गोटे थाए कि मोर आत्मिक जीवन जेपरी उन्नति हुए सेथिपाई प्रार्थना करंतु। वास्तविक प्रार्थना दरकार आम मानकर आत्मिक उन्नति पाई, किंतु एटा भी सत जे अन्य जन किए आम पाई प्रार्थना करिबो आ आमे आत्मिक उन्नति हेबा, एटा टिके भिन्न लागुची बुझिबारे कि आत्मिक उन्नति पाई आमानकर विशेषतः व्यक्तिगत भाबरे आमानकर प्रचेष्टा रहिबा आवश्यक। तेबे मो आज से आत्मिक उन्नति, व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति किपरि आमानकर आमे करि पारिबा ता उपरे किछि आलोचना रखिबा। तो मु जेतेबेला पढुथिली प्रथम कोरिन्थियो 12 रो आत्मिक दान समूह विषय रे, तेबे आत्मिक दान समूह विषय जदि आमे देखिबा 12 रो 7, 8, 9, 10 आमे पाठ करिबा। तेबे मु पढुछि, किंतु प्रत्येक जनकु आत्मा को गुण प्रकाशक दान साधारणतः हित निमंते प्रदत्त हुए। आत्मांकर गुण प्रकाशक दान, तेबे पवित्र आत्मांकर किछि गुण अछि आउ से गुणर प्रकाशन आमानक मध्यरे सेटा देखा जाय थाए। तो आमानक मध्यरे प्रकाशित करिथांती। पवित्र आत्मा आमानक मध्यरे तांकर गुण प्रकाशन करिथांती, जो द्वारा आमाने जानू कि आमाने पवित्र आत्मा प्राप्त होइअछु। तो ही मध्यरु प्रथम जहा कि जन को आत्मा को द्वारा बुद्धिर वाक्य, पुणी द्वितीय ज्ञानर वाक्य, तृतीय रे सही आत्मा को द्वारा विश्वास। तेबे विश्वास मध्य एक आत्मांकर गुण अटे। यह बेले बेले मु तो अनेक दिन पर एटा बुझिबा को पाइली कि विश्वास निश्चित श्रवण रु जात और श्रवण ईश्वरंकर वाक्य रु होय। तेबे आमाने जेते अधिक ईश्वरंकर वाक्य को पढ़ू सेते अधिक परमेश्वरंक उपरे आमानकर विश्वास कोण हेई थाए ना दृढ़ हेई थाए। किंतु एठी हमें देखिबा आत्मांकर गुण मध्यर विश्वास गोटे गुण अटे। हाँ, आ एटा भी गोटे दान, एटा भी गोटे दान। जदि हमें आत्मांक द्वारा विश्वास प्राप्त हेउअछु ताहा भी एक दान अटे। तापरे चतुर्थ रे जदि देखिबा आरोग्य करिवार शक्ति, पंचम रे नाना शक्तिर कार्य साधन करिबा,
ଯାହାକୁ ଆମେ ମିରାକଲ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଷଷ୍ଠରେ ଭାବବାଣୀ କହିବାର, ପୁଣି ସପ୍ତମରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର, ତାପରେ ନମ୍ବର 8ରେ ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷା କହିବାର, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ 9ଟି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ସମୂହ ଅଛି ଯାହା ଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟସ୍ ଅଫ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟଙ୍କର ଦାନ ସମୂହ। ତେବେ ଏଇଠି କିଛି ଦାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କିଛି ଦାନ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପୁରା ସେ ଦାନ ସମୂହ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ପରଭାଷାର ଦାନ ଆଉ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତିର ଦାନ, ଏ ଦୁଇ ଦାନ ଅନେକ ବଡ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ପୁରା ଡେଡ୍ ହେଇକି ପଡିଛି। ତ ଏଇ ପରଭାଷା ଆଉ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତିର ଦାନ, ଏ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ଯାହାକି ଅତି ପାୱାରଫୁଲ ଅଟେ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଏଇ ଯୋଉ 9ଟା ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ ମଧ୍ୟରୁ, ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ, ଏଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ୱେପନ ବୋଲି ବି ଯଦି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ ହଉଛି ପରଭାଷା। ଆଉ ଏଇଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ସୁପ୍ତ ଡେଡ୍ ପାର୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ସେଇଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ସେଇଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି କାରଣ ଏଇ ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ମୁଖା ସମ୍ମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଶତ୍ରୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ସେଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ପରଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 14:1-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ପ୍ରେମର ଅନୁସରଣ କର, ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷତଃ ଯେପରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। କାରଣ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହେ, ଯେଣୁ କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିଗୁଡ ବିଷୟ କୁହେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ପରଭାଷାର କହିବାର 4ଟି ତାର 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ରଖିଛି, ପରଭାଷା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର 4ଟି ବେନିଫିଟ୍ସ ଭାବନ୍ତୁ। ସେଇ 4ଟି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହଉଛି, 4ଟି ପଏଣ୍ଟସ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଗୋଟିଏ ତ ନମ୍ବର 1, ଏଇଟା ଟଙ୍ଗସ୍ ଫର ଏ ପର୍ସନାଲ ଏଡିଫିକେସନ। ଆମେ ଏଠି ଜାଣୁଛୁ କି ତିନି ବି ପଢିବା, 3-4ରେ ସେଟା ଲେଖାଗଲା। ମୁଁ 3-4-5 ମୁଁ ପଢି ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠା, ଉତ୍ସାହ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜନକ କଥା କହେ। ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହ,
ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହ ଏହା ମୋର ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା। ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭାଷାର ଅର୍ଥ ନ କରେ ତେବେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ 1 ରୁ 5 ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଶିଖିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା କି ଯଦି ଏଇଟା 4ଟା ବିଷୟ, ଯୋଉ 4ଟା ପଏଣ୍ଟସ୍, ନମ୍ବର 1 ହଉଛି ଟଙ୍ଗସ୍ ଫର ପର୍ସନାଲ ଏଡିଫିକେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଟଙ୍ଗସ୍ ଫର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ନମ୍ବର 3 ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟଙ୍ଗସ୍ ଫର ଡିପ୍ ଇଣ୍ଟରସେସରୀ ଡ୍ରନିଂସ୍, ଆଉ ପଏଣ୍ଟ 5 ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟଙ୍ଗସ୍ ଆଜ ଏ ସାଇନ୍ ଟୁ ଅନବିଲିଭର। ଯଦି ପ୍ରଥମଟା ଦେଖିବା କି ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଏଡିଫିକେସନ ଅର୍ଥ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ, ନିଜର ଉନ୍ନତି କରେ। ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରେ, କାରଣ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହେ। ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନୋଟ କରିବା, ଏଇଠି ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଦେବା ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥା କହେ, ଯେଣୁ କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ। ଆର ଆମେ ଯାହା ବି ପରଭାଷା ଯଦି କରୁ ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥା କହୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଯେଣୁ କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 12:10 ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦାନ କରାଯାଏ। କାରଣ ପରଭାଷା ଯିଏ କରେ ବା କୁହେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥା କୁହେ, ଆଉ କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କେହି ବୁଝେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଚରିତ୍ର। ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ, ତତ୍ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଅର୍ଥକାରକ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ। ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛନ୍ତି କି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରଭାଷା ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ, ଯେହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆଉ ପରଭାଷା ଗିଫ୍ଟ ସେମ୍ ଗିଫ୍ଟ ଟାଇପ ଲାଗେ। କାରଣ ଯଦି କହିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଭାବବାଣୀ ବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଯଦି କଏନ 2ଟା ଅଛି, କଏନ 2 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କଏନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବରେ କହୁଛି ସେଟା ଯଦି ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଦାନ, ତେବେ ପରଭାଷା ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ କରିବାର ଦାନ ବି ସେ 2ଟା କଏନ୍ସ କିନ୍ତୁ 1 ରୂପୀ 2ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେବେ ଇକ୍ୱାଲ ଜିନିଷ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଏଇଠି ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପରଭାଷା ଯୋଉଟା ପ୍ରଫେସି, ଯୋଉଟା ଗଡ୍ସ ଭଏସ ଓନ୍ଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ମାନେ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ପରଭାଷାଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ହୁଏ ଆଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଫେସି ବି ହୁଏ। ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ନିଜ ଆଡୁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପରଭାଷା ଜଣେ ଯଦି କରୁଛି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି, ଉତ୍ତର ବି ପାଉଛି। ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବି ଯାଉଛି ପରଭାଷାର ସହିତ, ଆଉ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ଅନୁବାଦ କାରକ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରୁ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା
କୁ ଅନୁବାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପରଭାଷାରେ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁବାଦ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥକାରକର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ। ତ ପରଭାଷାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ନମ୍ବର 1, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ସନାଲ ଏଡିଫିକେସନ। ଆମେ ଜଣକୁ ଅତି ସହଜରେ କହିଦେଇଥାଉ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବି। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ, ଏଇ 9ଟା ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ପରଭାଷା ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ଏତେ ଲେଭେଲ ଉପରକୁ ସେ ନେଇଯିବ, ସେଇଟା ଯେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ସେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏଠି ନଲେଜ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ନଲେଜ ବା ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ବିନା ଅନୁଭୂତି ଆଉ ବିନା ଅନୁଭବରେ ଆମେ ପରଭାଷା ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଦାନକୁ ଆମେ କାହାରି ଆଗରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିପାରିବାନି, କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆର ଅନୁଭୂତି ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଜିରୋ ଲେଭେଲକୁ ଆସି ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆ ଉପରେ ଯଦି କିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା, ଟଙ୍ଗସ୍ ଫର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ଅନୁବାଦ ନିମନ୍ତେ ପରଭାଷା। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି କି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରଭାଷା କରୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହରେ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଅର୍ଥକାରକ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପରଭାଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉ ପରଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥକାରକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହରେ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଟଙ୍ଗସ୍ ଫର ଏ ଡିପ୍ ଇଣ୍ଟରସେସରି ଟ୍ରନିଂସ୍। ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏକ ଗଭୀର ଭାବରେ ବା ଗଭୀର ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଟଙ୍ଗସ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୋମିଓ 8ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ 8:26 ଜଣେ କାଢିକି ପଢନ୍ତୁ ଯଦି ପାଇଲେ, ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡୁ। ଆମମାନେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଦେଇ ଯାଇଛୁ, ବିଲକୁଲ ମୁଖରୁ ଭାଷା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବଳ ପାଇପାରିନଥାଉ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇ ଯାଇଛୁ କି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ବିଲକୁଲ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିନଥାଉ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡୁ। ତେବେ ସେ ସମୟ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଧୁକୁ ଖୋଜୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ବନ୍ଧୁ ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ। ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି କି
କେତେ ବଡ ଗିଫ୍ଟ ବା କେତେ ବଡ ହେଲ୍ପର କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଯେ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କାନ୍ଦିବା, ବିଳାପ କରିବା ଆଉ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା, ଏ ତିନି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ଆର୍ତ୍ତନାଦ, କାନ୍ଦିବା, ବିଳାପ କରିବା। ବିଳାପ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଆମମାନେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ, ତାକୁ ବିଳାପ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଚିତ୍କାର କରେ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବା ଚିତ୍କାର ବାହାରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେହି ଆତ୍ମା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇଣ୍ଟରସେସରୀ ପ୍ରେୟର କରିଥାନ୍ତି। ଆଙ୍କଠୁ ବଡ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ଆଉ କାହାକୁ ପାଇପାରିବା? ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଟେ କି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର ଭାବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଟଙ୍ଗ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଟୁ ଦ ଅନବିଲିଭର, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଏକ ଚିହ୍ନ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେରିତରେ ଦେଖୁଛୁ 2ରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ହଁ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ 2କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଭାଷାକୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷା, ହଁ, ନିଜ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି 2:4 ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ପୁଣି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଏଇଟା 11 ଯାଏଁ ପଢି ଦଉଛି ମୁଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶର ନିମ୍ନସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରୁ ଆଗତ ଏହି ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ହୁଅନ୍ତେ ବହୁ ଜନତା ଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣିବାରୁ ହତ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ। ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ଚମତ୍କୃତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଗାଲିଲୀୟ ନୁହନ୍ତି? ତେବେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଜନ୍ମଭୂମିର ଭାଷାରେ କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ? ତାପରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଯେତେ ଜିହୁଦାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଅଛି। 11ରେ ଆମେ ପଢିଯିବା। ପୁଣି କ୍ରିତୀୟ ଆରବୀୟ ଲୋକ ଯେ ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାରେ ଏମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମର କଥା କହିବା ଶୁଣୁଅଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହତ ବୁଦ୍ଧି ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇପାରେ? ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ଆଚମ୍ବିତ ଆଉ ହତ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ, ହଁ, ଯଦି ଦେଖିବା 1 Corinthians 14:22, ଏଣୁ ପରଭାଷା କଥା କହିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର, ହଁ, ଏଇ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ରିଭିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଷାର ଅର୍ଥକୁ ସେ ପ୍ରକାଶନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ଶୁଣିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଶୁଣୁଛି। କହିବା ଲୋକ ହେଇପାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୋକ
ସେଠି 12, 13, 16 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମର କଥା କହିବା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଭାଷା ଯଦିଓ ବି ଆମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ହଁ କି ଏଇ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ଆମର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏ ଭାଷାକୁ ଖୋଲାଯିବ। ଏ ଭାଷାକୁ ଏ ଭାଷାର ପ୍ରକାଶନ ଆସିବ, ତାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବିଷୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କହୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା କହୁଅଛୁ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ଭାଷା ନା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କିଛି ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାଷା, କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାଷା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନିକଟରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ପୃଥିବୀର ଭାଷାରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଆଜି ଏଇ ଏତେ ବଡ ବିଷୟ, ଯୋଉଟା କି ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ସେଇ 2, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 2 ପର୍ବକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପାଠ କରିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ହଁ, କିନ୍ତୁ 2:10 ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର, କି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଭାଷା କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ? ତେବେ କାହିଁକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ ଭାବରେ ପଡିଛି, କି ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି, କନଫ୍ୟୁଜନ ରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆକୁ କଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଏଇ ପରଭାଷା ଏକ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭାବରେ ବି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସୁପ୍ତ ହେଇକି ପଡି ଯାଇଛି। ଯେବେ କି ଏହି ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, କାରଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢୁଛି 2:10, 11, 12, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କିଏ ଜାଣେ? ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇ ଅଛୁ। ତେବେ ଆମମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା, ଜ୍ଞାତ ହବା, ମୋ ନିମନ୍ତେ କଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଏଇଟା କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଏଇଟା ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କାରଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ। ତେବେ ଏଇ ପରଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଦବେଇକି ରଖିବା ବା ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ବା କେୟାରଲେସଲି ଆକୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ନେବା ନାହିଁ, ବହୁତ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ସବୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଲସ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି ପରଭାଷାକୁ ଆମମାନେ ଡେଡ ପାର୍ଟ କୁ ନେଇଗଲୁ, ଯେବେ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ, ତେବେ ସେଇଠି ହିଁ
ଅର୍ଥକାରକ ବା ଅର୍ଥ କରିବାର ଦାନ ମଧ୍ୟ ସୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସୁକ୍ତ କରିଦଉ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅଟୋମେଟିକ ଫିନିଶ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହି ପରଭାଷା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିକି ରଖିବି, ଅନୁଭୂତି। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରୁଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବାଇବଲ ବି ପଢେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଇବଲ ହିଁ ପଢିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢେ, ମତେ ଲାଗେ କି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ସେତିକିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇ ରହିଯାଇଥିଲି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ବାଇବଲ ପଢି ବସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ମୋ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁପ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେଟା ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କାନ୍ଦେ, ବହୁତ କାନ୍ଦେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହେଲେ ଦିନକର ଘଟଣା, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଲିଟରାଲି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଆମେ କରୁଛୁ ନା? ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏଇଟା କରି ଚାଲୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଚୁପ୍ କର, ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ ଜାଣିନା, ଆମ ନିକଟରେ ଜଣା ନାହିଁ, ଅଜଣା ଅଛି। ଯେମିତି ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତାରେ କହିଲେ, କାରଣ ଦେଖ ଏ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତୁମ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ନାହିଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା କି ମୋ ଜିଭାରେ ଅଛି। କୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବି? କୋଉ ବିଷୟ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜଣେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ? ତେବେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଥିଲେ, ଚୁପ୍ କର, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଏଲାଉ କର, ସେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, କାନ୍ଦିକି ପୁରା ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସଡନ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସଡନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା। ତୁମେ କି କାନ୍ଦିକି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ଟଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ତୁମେ ମତେ ରାଜି କରୁଛ? ମୁଁ ମାନୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ତୁମେ ଭଲ ହୁଅ, ତୁମେ ଉନ୍ନତି ହୁଅ, ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଅ। ତୁମେ ମତେ ମନେଇବା ପାଇଁ ବସିଛ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ରାଜି କରଉଛ ମତେ। ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇ ସାରିଛି। ଯୋଉ ଦିନ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। 2025 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ସେବେଠୁ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ ଯିଶା 53 କି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ମୋର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ମୁଁ ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ସାରିଛି। ତୁମେ ହେଇ ସାରିଛ। ଏଇଟା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଏଇଟା ମାଂସମୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଲା ସେଦିନ 2025 ବର୍ଷ ତଳେ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ବଳି ଚଢାଇ ସାରିଥିଲୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ମଶାକୁ ବଳି ଚଢଉଥିଲେ, ତୁମ ପ୍ରାଣ ବଦଳରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳି ମେଷକୁ ରଖିଲୁ, ତାର ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ଏହା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଥିଲୁ। ତୁମେ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ,
आशीर्वाद पाई ना हो एफिसियो 1:3 अनुसारे तुमे स्वर्ग रे आशीर्वाद पाई अछो आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद से कोरी सारी चंती तुमे प्रार्थना कोले मु आशीर्वाद करिबी भूली जाओ आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे से ऑलरेडी आशीर्वाद करी छंती कौन आशीर्वाद करी छंती पृथ्वी सृष्टि हेबा फाउंडेशन हेबा पूर्वरु वी आर द ब्लेसेड एंड चूजन बाय द गॉड तांकर योजना मध्य रे आमे थिलु आमे आशीर्वाद आमानकर आशीर्वाद कौन जदि एफिसियो 1:4 रे देखिबे आमे पवित्र अनिंदनीय हेउ एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे एठी लिखा है जगतर फाउंडेशन पूर्वे से आमान को आत्मिक आशीर्वाद द्वारा आशीर्वाद करि सारी छंती बोली से रिवील करि छंती आ आमाने जे यीशु ख्रीष्ट को द्वारा तुमे एठी लिखा गला से आमान को यीशु ख्रीष्ट को द्वारा अपना निमंते पुत्र करबा को अपना स्वच्छंद इच्छा अनुसार आमान को प्रेम रे पूर्वरु निरूपण करि छंती आमान को पवित्र आत्मा द्वारा से मुद्रांकित करि छंती आपण मु चिले चिले कांदी कांदी 40 डेज फास्टिंग परे नुओ पूर्वरु हे सारी छी क्रूसरे जे प्रकार परित्राण तुमर धर्म कर्म बिना नुह मात्र विश्वास द्वारा प्राप्त हेलो एई क्रूसरे अनेक विषय तुम्हें प्राप्त होई अछ तुम्हें ज्ञात हो तुम्हें पवित्र आत्मा को द्वारा मुद्रांकित होई अछ तुम्हें बिलीव करो आउ ग्रहण करो तुम्हें बिलीव करो तुम पाई आउ जणे बळी चढ़ीबार नाही ऑलरेडी चढ़ा जाई अछि तेबे तुम्हें काहे कि निज को पापी नगण्य तुच्छ बोली कहूअछ तुम पाई तो ऑलरेडी जणे बळी चढ़ी सारला बळी चढ़ा गलानी तुम पापार्थ को बळी चढ़ा गलानी तुम्हें धार्मिक हेई सारिछ तुम्हें कहीं सेटा निज को ग्रहण करून शत्रु तुमको केते दिन कहबो तू पापी तू पापी तू पापी ए समस्त विषय किए रिवील करूची पवित्र आत्मा मोर प्रिय माने पवित्र आत्मा परभाषा रे सेई दिन मते आसिला प्रभु मते ऑर्डर पवित्र आत्मा परभाषा रे प्रार्थना करो गोटे घंटा करो एवरी डे करो गोटे घंटा तो आरंभ खाली जदि परभाषार दान के पाई न थाए प्रभु मु प्रश्न पचारली सत्य और आत्मा रे जहन 4 रे सम्मेलन स्त्री को जीसु कहले एमिति को समय आछे सत्य और आत्मा रे जे प्रार्थना करे सेठाय प्रभुंकर उपस्थिति तेबे ए सत्य कोठु पाइबी ईश्वरंकर वाक्य को धरी की प्रार्थना करो ईश्वरंकर वाक्य को धरी की प्रार्थना करो तेणु आमानकर पर्सनल एडिफिकेशन पाई आमानकर आत्मिक उन्नति पाई बर प्रिय माने आमानको प्रार्थना करबा पड़िबो कारण प्रभु मते लिटराली कहले तुमे 100 वाक्य प्रचार करो 100 वाक्य सुनो तुमे जदि जीवन सम्मुख रे छिडा हेई नाओ किबा प्रार्थना करू नाओ ताहले तुमे डेड रे अछ रखो तुमे मृत अवस्था रे अछ आत्मा मृत ही सारी छी देखो तुमे प्रार्थना करो तुमे जेते बेले प्रार्थना करूछ तुमे जीवन सम्मुख रे छिडा हुअछ आ जेते घंटा तुमे प्रार्थना करि पारिबो तुमरो जेते भी तुमे मेसेज सुनो बा कुहो जदि तुमको प्रार्थना करिबा पई सिखै पारिला नै से वाक्य समूह ताहले तो तुमे जीरो लेवल को आसी गलो तुमरो परिवर्तन रो चिन्ह हैला प्रार्थना कारण लेखा अछि यीशु कहले मोर पिता को गृह प्रार्थना रो गृह बोली ख्यात हेबो जदि तुम जीवन रे प्रार्थना ही नहीं ताहले घर अंधकार रे परिपूर्ण से मंदिर तेणु मोर प्रिय माने प्रार्थना टंग्स रे
ଆଇଦର ଆମମାନେ ଯଦି କି ଜାଣିଛୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବି ତାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କଲେ ତାହା ଭାଷା ଭାବରେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପର ଭାଷାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହଉଛୁ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟ ସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଲିଟରାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କେତେଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ପ୍ରେୟର ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କେବଳ ପରଭାଷା 2 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ। ପରଭାଷା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ପରଭାଷା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 2 ଆୱାର୍ସ ଆପଣ ବସିବେ ସେଠି, ପରଭାଷା ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରେୟର ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହଉଥିବ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହଉଥିବ। 2 ଆୱାର୍ସ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଥରେ ଟଚ କରିଦେଲେ କେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମାରେ ଭରପୁର ହେଇ ଉଠୁଛି। ତାର ପଛରେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି କି ସେ ଆପଣା ଗୃହରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସିକ୍ରେଟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅତି କମରେ 1 ଘଣ୍ଟା, ଅତି କମରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଦେଇଦେବେ ଆଉ ତୁନ୍ତାନ ହେଇକି ବସି ପଡିବେ। ଏଇଟା ସେ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମାଣ୍ଡର ହିଁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରେନି, ସୋଲଜର୍ସ କୁ ରେଡି କରେ। ବି ରେଡି। ତୁମେ ରେଡି କର, ସୋଲଜର୍ସ କୁ ରେଡି କର। ତୁମେ ଜଣେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ତୁମେ ରେଡି କର, ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇ ହାଇ ମାରିକି ଯଦି ରହିଯିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଶତ୍ରୁ ତ ଆସିବ, ଶତ୍ରୁ ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କିଏ କଣ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ନା ମୋର ପାଳକ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରିବେ, ନା ମୋ ବାପା ନା ମୋ ମା ନା କିଏ କରିବ? ମତେ ଖଡଗ ଧରିବାର ଅଛି, 6ଟା ଆର୍ମର ପିନ୍ଧିକି ମତେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି ବେଟଲ ଫିଲ୍ଡରେ। ମତେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁ, ଏଫେସିୟ 6:12 କୁହେ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ପାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ବିଶେଷ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ସିକ୍ରେଟ ବିଷୟ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଇପାରେ ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।